السلام علیکم طلباء و طالبات، یہ ہماری جماعت ہفتم کی اردو کی کتاب ہے جس کا آج ہم سبق نمبر 15 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے چند نصیحتیں۔ یہ ایک نظم ہے جس کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ ان کی یہ نظمیں نصیحتوں سے بھرپور ہیں۔ نصیحت مطلب اچھی بات، کسی کو نیک مشورہ دینا جس سے اس کی اصلاح ہو۔ تو اس نظم میں علامہ اقبال نے نوجوانوں کو محنت پر کمر باندھنے کا درس دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، ہمت سے کام لے کر ہی محنت کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تندرستی برقرار رکھنے کے لیے ورزش ضروری ہے۔ یہ جو نظم ہے، یہ نظم ہماری محنت کے گرد ہی گھوم رہی ہے۔ تو اب ہم اس کے شعر پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان شعروں میں علامہ اقبال نے ہمیں کون سی نصیحتیں کی ہیں۔ پہلا ہمارا شعر ہے، کاٹ لینا ہر کٹھن منزل کا کچھ مشکل نہیں، ایک ذرا انسان میں چلنے کی ہمت چاہیے۔ اب دیکھیں کہ پہلا ہمارا شعر کیا ہے کہ انسان کے لیے مشکل سے مشکل کاٹ لینا، گزارنا کٹھن مشکل منزل مقام، ہمت حوصلہ، کہ انسان کے لیے مشکل سے مشکل ترین مرحلہ اور منزل سر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اگر انسان اس کے لیے ہمت سے کام لے۔ ہمت کرنے سے ہی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور اس سے اپنا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، مل نہیں سکتی نکموں کو زمانے میں مراد، مل نہیں سکتی نکموں کو زمانے میں مراد، کامیابی کی جو خواہش ہو تو محنت کرنا چاہیے۔ مراد خواہش، اس میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر یہ خواہش ہو کہ ہر مراد پوری ہو تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور فارغ لوگوں کو بغیر محنت کے منزل نہیں مل سکتی۔ محنت سے ہی ہر مراد پوری ہوتی ہے، اس لیے آدمی کو محنت کرنے سے منزل سامنے نظر آتی ہے، آخر کار محنت اسے منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، خاک محنت ہو سکے گی ہو نہ جب ہاتھوں میں زور، خاک محنت ہو سکے گی ہو نہ جب ہاتھوں میں زور، تندرستی کے لیے ورزش کی عادت چاہیے۔ کہ محنت کرنے کے لیے بھی جو ہے ہمیں اچھی صحت کی ضرورت ہے۔ تو محنت اس وقت ہو سکتی ہے جب ہاتھ طاقتور ہوں، جسم مضبوط ہو۔ جسم کو طاقتور اور مضبوط بنانے کے لیے وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ورزش کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جسم کو مضبوط بنانے کے لیے ورزش بہت اہم ہے، اس لیے ورزش سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا جسم مضبوط ہوگا اتنی ہی محنت ہو سکے گی اور اپنی مرضی کے مطابق انسان کام کر سکے گا۔ خوش مزاجی سا زمانے میں کوئی جادو نہیں، خوش مزاجی سا زمانے میں کوئی جادو نہیں، ہر کوئی تحسین کہے اپنی ایسی طبیعت چاہیے۔ خوش مزاجی اچھی طبیعت، جادو سحر، تحسین آفرین، طبیعت عادت۔ اقبال کہتے ہیں اپنی طبیعت ایسی بنا لو، ایسی رکھو کہ ہر کوئی تم سے ملنے کی خواہش کرے، ہر کوئی تم سے خوش ہو، کیونکہ خوش مزاجی ایسا جادو ہے کہ ہر بشر کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر تم خوش رہنا چاہتے ہو تو خوش مزاجی اختیار کرو، ہر کسی سے خوش مزاجی سے مل کر ان کی محبت جیت لو۔ آگے دیکھیں ہمارا شعر نمبر 5 ہے، ایک ہی اللہ کے بندے ہیں سب چھوٹے بڑے، اپنے ہم جنسوں سے دنیا میں محبت چاہیے۔ ہم سب چھوٹے بڑے ایک ہی جنس کے بندے ہیں، جنس ایک طرح کے یعنی کہ یکساں۔ ہمیں اپنے ہم جنسوں سے محبت سے پیش آنا چاہیے۔ ہم سب مٹی کے بنے ہوئے انسان ہیں، ایک دوسرے سے مل کر رہنا چاہیے، آپس میں
मोहब्बत को परवान चढ़ाना चाहिए। एक दूसरे से मिलने मिलाने और मोहब्बत से पेश आने से अल्लाह ताला भी खुश होता है और हमें भी खुशी हासिल होती है। अगला शेर है, देख कर चलना कुचल जाए ना चिंटी राह में, आदमी को बेजुबानों से भी उल्फत चाहिए। इस शेर में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि बेजुबानों से भी मोहब्बत करो, उन पर जुल्म ना करो। इस शेर में चींटी की बात वो कर रहे हैं कि ज़मीन पर भी चलते फिरते इस तरह से कदम रखो कि कोई चींटी तुम्हारे पाँव के नीचे आकर कुचल ना जाए। चींटी में भी ऐसी ही जान है जैसी हमारी जान है, उसे भी हमारी ही तरह तकलीफ़ होती है। इसलिए हमें छोटी मोटी जानदार चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि पैरों तले आकर कुचल ना जाएं, क्योंकि हमें अल्लाह ताला को हर चीज़ का हिसाब देना है। इसी में भेद इज़्ज़त का, अगर समझे कोई, छोटे बच्चों को बुज़ुर्गों की अतात चाहिए। भेद का मायने राज, अतात फर्मा बरदारी। जी, तो इस शेर में अल्लामा इकबाल हमें अपने से बड़ों की फर्मा बरदारी करने की नसीहत कर रहे हैं कि छोटे बच्चों को बुज़ुर्गों की ताबेदारी की ज़रूरत है। बुज़ुर्गों की ताज़ीम करेंगे तो उनके दिल से दुआ निकलेगी और दुआ बच्चों को नेक राह पर लाएगी, उन्हें आला मकाम दिलवाएगी। बुज़ुर्गों की खिदमत में बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है। इज़्ज़त उनकी ताबेदारी से हासिल होगी और होती भी है। हमारा अगला शेर देखें, इल्म कहते हैं जिसे सबसे बड़ी दौलत है ये। इल्म कहते हैं जिसे सबसे बड़ी दौलत है ये, ढूंढ लो इसको अगर दुनिया में इज्जत चाहिए। जी, इल्म के बगैर इज्जत नहीं मिलती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। बे इल्म जहालत में शुमार होता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। पढ़े लिखे को सब अजीज रखते हैं। इल्म ही से सबकी पहचान होती है। इल्म सबसे बड़ी दौलत है और यही दौलत है जिसे जितना खर्च करोगे वो उतना ही बढ़ेगी। इज्जत हासिल करने के लिए इल्म की तलाश में रहो और उसे ढूंढ लो। हमारा आखिरी शेर जो अल्लामा इकबाल ने इस नज़म में लिखा है वो है, चाहते हो गर के सब छोटे बड़े इज्जत करें, चाहते हो गर के सब छोटे बड़े इज्जत करें, शर्म आँखों में निगाहों में मुरव्वत चाहिए। जी, इज्जत, कदर, शर्म, हया, निगाह का मानी, आँख, नज़र, मुरव्वत, लिहाज करना। तो इस शेर में वो हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि हर किसी से उसके मर्तबे के मुताबिक मिलो, बच्चों बड़ों के आदाब जानो, किसी तरह से भी तहजीब का दामन हाथ से ना छोड़ो, अपनी आंखों में शर्म और निगाहों में लिहाज रखो। अगर इन उसूलों पर काम करोगे तो ज़िंदगी बहुत खूब गुजरेगी। छोटे बड़े सबकी इज्जत करेंगे, छोटे बड़े सबकी इज्जत करेंगे और खुदा भी खुश होगा, क्योंकि इज्जत करने से ही इज्जत मिलती है। आंखों में शर्मो हया होगी तो चेहरा पुर रौनक लगेगा। तो ये हमारी नज़म है जिसमें अल्लामा इकबाल ने मंजिल तक पहुंचने के लिए हिम्मत की बात की और उसके बाद मेहनत करनी है, तो मेहनत करने के बाद हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जी, तो तलबा तालिबात, आज के लेक्चर में हमने इस नज़म की पढ़ाई के साथ साथ अशार की तशरीह भी पढ़ी है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में हम इस सबक की मशक को हल करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।